سوئی گیس ٹاسک فورس کی بڑی کارروائی۔ ملتان ٹاسک فورس کا میٹر میں کمپریسر استعمال کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ صارفین کے 12 میٹرز اتار لیے گئے ہیں۔ ممتاز آباد کے علاقے ناصر آباد سے 8 اور ولایت آباد میں کارروائی کر کے 4 میٹرز اتارے گئے ہیں۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو ملتان سے، جہاں پر سوئی گیس ٹاسک فورس کا آپریشن۔ ٹاسک فورس کا میٹر میں کمپریسر استعمال کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ میٹر کے ساتھ کمپریسر کی نشاندہی ہونے پر صارفین کے میٹر کاٹ لیے گئے ہیں۔ موز اور مہنگائی نے ہانڈی کا ذائقہ بھی پھیکا کر دیا ہے۔ عوام کو نئے سال میں مہنگائی کا تیسرا بڑا جھٹکا۔ غریب کے لیے کچن چلانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ پیٹرول اور چکن کے بعد اب گرم مسالہ جات بھی مہنگے ہوتے جا رہے ہیں۔ قیمتوں میں 200 سے 1200 روپے تک کلو کا اضافہ ہو چکا ہے۔ مہنگائی نے غریب سے سوپ کا مزہ اور بریانی کا چسکا بھی چھین لیا۔ سفید زیرہ 200 روپے کلو مہنگا، پرچون میں 700 روپے کلو ہو گیا۔ کالی مرچ 1000، پرچون میں 1200 روپے کلو۔ لونگ 300 روپے اضافے کے ساتھ 1900 روپے کلو ہو گئے۔ سرخ مرچ کے دام بھی 180 روپے بڑھ گئے، قیمت 450 روپے ہو گئی، جبکہ خشک آلو بخارا پرچون میں 700 سے 800 روپے کلو بکنے لگا۔ املی کے دام 180 سے بڑھ کر 300 روپے پر جا پہنچے۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ ٹیکسز میں بے تحاشا اضافے کے باعث اب کاروبار کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ منی بجٹ میں 17% لال مرچ میں پہلی مرتبہ کچن کے سودے پر جو کہ ہر غریب امیر کھاتا ہے، 17% ٹیکس منی بجٹ میں لال مرچ پہ لگایا گیا ہے، جس سے ہلدی پر، پیکنگ والی دھنیا پر، جو چیز بھی کھانے میں ڈلتی ہے، ہنڈیا میں ڈلتی ہے، غریب کے امیر کے، اس پر ٹیکس گورنمنٹ نے 17% بڑھایا ہے۔ سبز الائچی کی قیمت میں 1200 روپے اضافہ، قیمت 45 روپے کلو ہو گئی۔ بادیان کا پھول 900 روپے مہنگا ہو کر 1800 روپے کلو ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مسالہ جات مہنگے ہونے سے غریب کے لیے قورمہ، بریانی اور پرتکلف کھانے اب خواب بن گئے۔ بھائی جان، ہلدی، دھنیا، مرچی کے ریٹ بڑھ گئے ہیں۔ آئیے سمجھ، ٹیکس کہہ رہے ہیں، ٹیکس لگ گئے ہیں، منڈی والے کہہ رہے ہیں ٹیکس لگ گیا۔ 800 روپے من ہلدی بڑھ گئی ہے آج۔ گرم مسالہ جات مہنگے ہونے سے غریب آدمی کے لیے کچن چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ مہنگائی کے طوفان میں کھانے کو صحت بخش اور لذیذ بنانے والے مسالہ جات بھی مہنگے ہو گئے۔ کیمرہ مین ارشد گجر کے ساتھ شعیب گرمانی، ملتان۔ ملتان شریف پلازا میں ایف بی آر ٹیم POS لاگو کرانے پہنچی، جس کے بعد تاجروں نے پورا پلازا بند کر دیا۔ پولیس کی بھاری نفری بھی شریف پلازا پہنچ چکی ہے۔ مزید بات کریں گے محسن اور ملک نے میں جوان کیا۔ محسن، کیا ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جی، شریف پلازا میں POS کے معاملے پر تاجر اور FBR کے درمیان جو مذاکرات کا آج تیسرا دور ہوا ہے، اور اس مذاکرات میں یہ کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ مل جل کر یہ معاملات حل ہوں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ POS امپلیمنٹ کرنے والی ٹیم کے، انفورس ٹیم کے جو سربراہ ہیں، مشوق صاحب، وہ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ریجنل ٹیکس آفس ملتان کی طرف سے POS انٹیگریشن کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے تمام لوگوں کو بار بار جا کے سمجھایا ان کو کہ اپنے وکیلوں سے مل کے یا یہ پوچھیں، آپ سمجھے POS کے بارے میں۔ ہم نے خود بھی سمجھایا ان کو۔ تو یہ POS کا ایشو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا ٹیکس کسی نے نہیں دینا۔ وہ چاہے ٹیکس دے کے آ رہے ہیں، اسی ٹیکس میں ایڈجسٹ کرنا ہے، کوئی پلے سے ٹیکس نہیں دینا۔ شریف پلازا بھٹا صاحب، بتائیے گا یہ معاملہ اب کہاں جائے گا، اور آپ لوگ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ کہ وہ پہلے بھی آپ نے دکانیں بند کر دی، یہ احتجاج کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ کل ہم ان کے آفس میں اپنی قیادت کے ساتھ خواجہ سلیمان صدیقی، خالد قریشی اور جوید صدیقی صاحب، ہم ان کے افسران بالا سے ملیں گے۔ وہیں بیٹھ کے ان سے ساری بات چیت جو ہوگی انشاءاللہ وہاں طے پا جائے گی۔ یہ تیسرا دور تھا، اور اس کے بعد کل بھی ایک اہم مشاورت ہوگی، اور FBR کے آفس، RTO آفس میں یہ بیٹھک ہوگی، جس کے بعد تمام تر معاملات کو پبلک کیا جائے گا، اور یہ معاملہ کسی نہ کسی طرف ٹھیک ہے محسن، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ خبر دیں آپ کو، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے صوبے کے نوجوانوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ PMS کے امتحان اور اعلان کردہ ملازمتوں کے امیدواروں کے لیے عمر میں خصوصی رعایت کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ PMS امتحان میں حصہ لینے والے امیدواروں کو عمر میں 2 سال کی رعایت دی جائے گی۔ اعلان کردہ ملازمتوں کے لیے بھرتی ہونے والے امیدواروں کو بھی 2 سال کی رعایت ملے گی۔ نوجوان ہمارا سرمایہ ہے۔ عمر میں رعایت سے ہزاروں نوجوانوں کو PMS کے امتحان میں حصہ لینے کا موقع ملے گا۔ ملازمتوں میں 2 سال کی رعایت سے بھی نوجوانوں کو ان کا حق دیا ہے۔ عمر میں 2 سال کی رعایت کی اصولی منظوری دی ہے۔ عثمان بزدار نے مزید کہا کہ پنجاب کابینہ بھی اس ضمن میں باقاعدہ منظوری لی جائے گی۔
سیکرٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب تنویر اقبال تبسم کا ڈیرہ غازی خان کا دورہ۔ سیکرٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب نے سمینا اسپتال کے اپ گریڈیشن کے کام کا جائزہ لیا۔ ڈی جی ڈاکٹر خلیل احمد، ڈی ایچ او اور پی ایچ ایف ایس ایم ایس کے عابد علی بھی ہمراہ تھے۔ تنویر اقبال تبسم نے آر ایچ سی سطح کے توسیعی کام کا بھی معائنہ کیا۔ سیکرٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب نے بی ایچ یو سمینا کا ریکارڈ بھی چیک کیا ہے۔ ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور شیر اکبر کا دورہ بہاول نگر۔ آر پی او بہاولپور کی زیر صدارت ڈی پی او آفس میں کرائم میٹنگ۔ ڈی پی او محمد ظفر بزدار، ایس پی انویسٹیگیشن فاروق قمیانہ، ایس ڈی پی اوز میٹنگ میں موجود تھے۔ آر پی او بہاولپور نے ضلع کے مقدمات کا تفصیلات کا جائزہ لیا۔ آر پی او شیر اکبر کی مقدمات کو جلد اور میرٹ پر حل کرنے کی ہدایت۔ آر پی او شیر اکبر کا کہنا تھا کہ ضلع میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ کمشنر ملتان عوام کو ریلیف دینے کے لیے متحرک اچانک مارکیٹوں میں پہنچ گئے۔ اشیاء خورنوش کی قیمتوں کو چیک کیا۔ اوور چارجنگ پر متعدد کاروباری مراکز کو سیل کرنے کا حکم دیا۔ ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد نے گلشن مارکیٹ کا اچانک دورہ کیا اور فروخت ہونے والی اشیاء کا معائنہ کیا۔ سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد نہ کرنے والی دکانوں کو سیل کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ کمشنر ملتان کا کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوزوں اور گراف فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ایک ہفتے میں 9,994 چھاپے مارے گئے، 37 گراف فروش گرفتار کیے گئے، 17 FIR، 13,62,000 روپے جرمانے بھی کیے گئے۔ کریانے کی دکانیں ہیں، اس میں اویلیبلٹی آف جو ہے آٹا جو ہے اس کو دیکھنے آئے ہیں تاکہ ملوں سے سپلائی جو دی جا رہی ہے اس حوالے سے میں نے وزٹ کیا ہے۔ یہاں پہ 1100 روپے کے حوالے سے یہ تھیلا اویلیبل ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی کوالٹی کی شکایت ہوگی تو وہ ہمیں فوری طور پر بتائیں تاکہ اس مل کے خلاف جس کی کوالٹی کا کوئی ایشو کا فوری طور پہ کارروائی کی جائے گی۔ کمشنر ملتان نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو کارکردگی بہتر بنانے کا الٹیمیٹم بھی دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ احساس راشن رعایت پروگرام میں 4216 کریانہ سٹورز رجسٹر ہو چکے ہیں۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کے حوالے سے جرمانے میں ہم جو ملتان ڈویژن ہے وہ ٹاپ پہ ہے پورے پنجاب میں، اور FIR کے حوالے سے جو فریکوینٹ افینڈر تھے، ریپیٹیٹیو افینڈر تھے جن کے خلاف FIR لانچ کی گئی ہیں، تو ملتان ڈویژن جو ہے وہ پنجاب میں تیسرے نمبر پہ ہے۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف 494 چھاپے، 1 FIR، 1 شخص کو گرفتار کیا گیا، 3 گودام سیل جبکہ 2,28,000 جرمانے کیے گئے۔ 29 سہولت بازاروں میں روزانہ 8 سے 9,000 افراد خریداری کر رہے ہیں۔ 7 کریانہ ہول سیل پوائنٹس پر 2,343 افراد، 61 DC کاؤنٹرز پر 4,251 افراد نے خریداری کی ہے اب تک۔ کمشنر ملتان ڈویژن ڈاکٹر ارشاد احمد کے باہر آنے سے مانیٹرنگ کا عمل تیز ہو گیا ہے، جبکہ مارکیٹ کے اندر بھی لوگ ایسے عمل کو تعریف کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ آفیسروں کے باہر آنے سے قیمتیں کنٹرول ہونی چاہیے۔ کیمرامین ہارون کے ساتھ موسم ملتان۔ ناظرین، ایک سال کے دوران 419 مقدمات کے فیصلے سنائے گئے۔ روہی نیوز نے لیبر کوڈ ملتان کا ڈیٹا حاصل کر لیا۔ پنجاب لیبر کوڈ نمبر 9 ملتان نے گزشتہ سال 18 جون سے دسمبر تک 419 مقدمات کے فیصلے سنائے۔ اس سے قبل لیبر کوڈ ملتان کے جج کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ جس کو بغیر کسی نوٹس کے دیے اس کو عدالت اس کو نکال دیا جاتا ہے، وہ بیچارہ دھکے کھاتا ہے، پھر ان کو انصاف دلوانے کے لیے عدالتوں میں قوانین ہے، لیبر کوڈز موجود ہیں تو ان کو انصاف مہیا ہوتا ہے۔ یہ لیبر کوڈ غریبوں کا قانون ہے اور غریبوں کی حق رسی ہوتی ہے۔ وکلا کا کہنا تھا کہ کسی بھی سرکاری اور پرائیویٹ کمپنی کے ملازمین ناانصافی کی صورت میں لیبر کوڈ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ڈیلی ورک مین ہے، ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ سب آتے ہیں۔ وہ کوئی بھی گریوینس ہے، سڈنلی انہیں مالک نے نکال دیا وداؤٹ نوٹس اور ان کی تنخواہیں بلاک کر لی ہیں، انہیں تنخواہ نہیں مل رہی، تو وہ لیبر کوڈ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ حاصل کردہ ڈیٹا کے مطابق لیبر کوڈ نے جون میں 25 مقدمات، جولائی میں 58، اگست میں 94، اکتوبر میں 52، نومبر میں 51 اور دسمبر میں 84 مقدمات کے فیصلے سنائے۔ لیبر کوڈ کے جج محمد عارف خان نیازی نے اپنی تعیناتی کے دوران واسا، نشتر کالج، میونسپل کمیٹی سمیت دیگر محکموں کے ملازمین کو مستقل کرنے سے متعلق فیصلہ سنائے، جبکہ گزشتہ سال سے 887 مقدمات زیر التوا رہے۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان۔ حکومت پنجاب نے ڈینگی لاروے کی تلقین کے لیے نئی حکمت عملی مرتب کر لی ہے۔ کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد کی ہدایت پر
डिवीजन में टारगेटेड वेक्टर सर्वेलेंस और लावा साइटिंग का आगाज कर दिया गया है, जबकि स्कूल खुलने से पहले मच्छर मार स्प्रे करने का भी आगाज कर दिया गया है। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू मुहिम में कोरोना वैक्सीनेशन बारे जायजा इजलास हुआ। कमिश्नर ने डिवीजन में हॉट स्पॉट की असर-ए-नौ जांच का हुक्म देते हुए कहा कि वासा वाटर लीकेज के मकामात की मरम्मत करे, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कूड़ा कबार को मुनासिब तरीके से तल्फ करे, डेंगू की अफजाइश को हर मुमकिन तरीके से रोका जाए ताकि डेंगू फ्री डिवीजन मुमकिन हो सके। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद को ब्रीफिंग में बताया गया कि रेड 2 वैक्सीन हर दहलीज पर मुहिम में लोधरा की चौथी, मुल्तान की छठी, विहाड़ी की 7वीं और खानेवाल ने 25वीं पोजीशन हासिल की है। बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान ने LLB 5 साला प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन का ऐलान कर दिया है। यूनिवर्सिटी ने LLB को रजिस्ट्रेशन और दाखिला फीस 4500 रुपये मुकर्रर कर दी है। सिंगल फीस के साथ LLB का दाखिला 20 जनवरी 2022 तक जमा करवाया जा सकेगा। बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान डबल फीस के साथ 27 तारीख तक दाखिला जमा करवाया जा सकेगा। LLB इम्तिहान से एक हफ्ता पहले 13,500 रुपये अदा करके दाखिला भेजा जा सकेगा। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने दाखिला पहले से भेजा है और इम्तिहान नहीं हुआ, वो नतीजे के 10 दिन के अंदर अप्लाई कर सकेंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 94वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। मुल्तान में मकामी होटल में पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन जनूबी पंजाब की जानिब से तकरीब मुनक़िद हुई है। तकरीब का अहवाल जानेंगे अमजद मलिक से। जी अमजद। जी बिल्कुल, आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 94वीं जो सालगिरह है भरपूर तौर पे मनाई जा रही है। जनूबी पंजाब भर के अंदर जो है ओहदेदारान, कारकुनान, वर्कर्स जो हैं वो केक काट रहे हैं। इस वक्त पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन जनूबी पंजाब की जानिब से भी आज केक काटने की तकरीब मुनक़िद हुई है, जिसमें जनूबी पंजाब भर से नौजवान जो है PYO के सदर और इसके अलावा कारकुनान जो है उन्होंने शिरकत की। इस वक्त हमारे बात करने में मौजूद हैं जनूबी पंजाब के सदर। हम ये समझते हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो नज़रियात थे, जो आज उनकी स्ट्रगल थी इस मुल्क के नौजवान के लिए, इस मुल्क के तालिब इल्म, मजदूर और किसान के लिए, आज हम ये समझते हैं उस नजरिए के साथ हम तजदीद याद वफा कर रहे हैं। राना आबिद हमारे साथ मौजूद हैं, MPA के उम्मीदवार रहनुमा हैं। सर बताइएगा क्या कहेंगे? शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नजरियात आज भी थे, कल भी हैं और रहेंगे, और आने वाला दौर इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो साहब का है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे। मेहमद साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि एक आज तकरीब बाकायदा तौर पर सजाई गई है? भुट्टो जिंदा है, भुट्टो का नजरिया जिंदा रहेगा और भुट्टो का नाम जिंदा रहेगा। आप भुट्टो साहब की तकरीर देखें, उनकी चेहरे मुबारक को देखें, आपको वो हर टाइम हंसते मुस्कुराते नजर आएंगे। शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे ही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कसीर तादाद में जो ओहदेदारान हैं, कारकुनान हैं, वर्कर्स हैं, जियाले हैं, हर तरफ जो है आज सालगिरह का केक जो है वो काटा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी की ज़िलाई तंजीम ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह पर केक काटा। ज़िलाई सदर पीपल्स पार्टी सरदार हबीबुर रहमान गोपाल का कहना है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अफकार आज पूरे मुल्क में जिंदा है। मजीद बात करेंगे आसिम सदीक से। जी आसिम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह मनाई जा रही है और केक काटा जा रहा है। ज़िले सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरदार हबीबुर रहमान गोपांग हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, आज क्या पैगाम देते हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लीडर, हमारे पार्टी के बानी, और बल्कि मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की जमहूरियत के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की आज 94 सालगिरह है। हमें मखदूम सैयद अहमद साहब की तरफ से हुक्म भी आया था और तमाम जिले आज पूरे ज़िले रहीम यार खां में, हर तहसील में, हर सिटी में, हर रेंज वाले अलहदा पूरे ज़िले रहीम यार खां में भरपूर तरीके से सालगिरह मनाई जा रही है। हम ज़िले की तंजीम आज इधर इन्होंने मेहरबानी की है, पूरी तंजीम ने मेरे घर तशरीफ़ लाए हैं। आज यहाँ पे हम केक काट रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये भुट्टो का पैगाम घर घर जाएगा। जिए भुट्टो। घर घर भुट्टो का पैगाम भेजा जा रहा है और इस बात का इरादा किया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आसिम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। तौंसा शरीफ में भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जन्मदिन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑफिस में सालगिरह का केक काटा गया। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अजमत बुस्तार से। जी अजमत।
जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तौसा के जवान जाले इस वक्त इंतहाई पुरजोश हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जन्मदिन का केक काटा गया है, जहाँ पे जो अहदेदारान हैं, पार्टी के कारकुनान हैं, जियाले हैं, नारे भी लगा रहे हैं, केक भी काटा है। इस हवाले से उनसे बात करेंगे। ताहिर बशीर, क्या कहेंगे मौजूदा हालात के हवाले से और आज के हवाले से, किस तरह देख रहे हैं? भुट्टो के जन्म का दिन भी है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? 5 जनवरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों वास्ते एक खुशी का त्यौहार है। तो 5 जनवरी को अज अस तजदीद अहद किए, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बढ़ाया अपने दौर के विच। मिर्ज़ाएं को सब तो बड़ा काम मिर्ज़ाएं को अकलियत करार दिता हा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैद शहीद जुल्फ़िकार ख्वाब का ख्वाब आ कि अस पाकिस्तान को एशियन टाइगर बड़े सों, लेकिन शुमे किस्मत जुल्फ़िकार अली भुट्टो को टाइम नहीं दिता गया। हुण इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो मिशन को घिन के चलते पैन। इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क्यादत पाकिस्तान को एशियन टाइगर भी बड़े सी। दूजी गाल करे सा कि अज दुनिया देख गिदे, पाकिस्तान के लोग देख गिदे कि नवाज शरीफ को ने 5 साल दितन, PTI को भी 5 साल दितन, लेकिन ये लोग मुल्क को बुराने जो नहीं कर सके। महंगाई इतना इजाफा थी गया, अज किसानों को खाद नहीं मिलती पई, बीज नहीं मिलता पिया। इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन पिछले दिन वारे बयान दिते असां अज दी जी महंगाई चलती पई इंशाअल्लाह 10 साल पिछले गिन के वेसों। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार अगो इलेक्शन का साल है, असां लोगों को अपील भी करे सूँ कि पीपल्स पार्टी का साथ दियो। असां इंशाअल्लाह तुहाडा ये जरा मुल्क बुराने का शिकार है या महंगाई है या बेरोजगारी है, इंशाअल्लाह असां ही बिलावल भुट्टो जरदारी को बिलावल भुट्टो इस विजन को, भुट्टो साहब के विजन को आगे बढ़ाएंगे। इनका कहना है कि जहाँ पे जो इस वक्त जितनी भी बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। बात करेंगे आज होने वाली बारिश के हवाले से। शहरी ओलिया में रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि सर्दी ने भी रंग जमा लिए है। मुल्तानी सर्द मौसम और बारिश का एंजॉय करने घरों से निकल आए, चटपटे समोसों और गर्मा गर्म जलेबी पर खूब हाथ साफ किए। शहर औलिया का मौसम सर्द और सुहाना हो गया। सुबह सवेरे से कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। स्याह बादलों ने आसमान को अपनी लपेट में लिया तो शहरी हसीन मौसम से लुत्फानंदोज होने घरों से बाहर निकल आए। आज का मौसम तो जी बगैर पैसों का फ्री है, ये समझ लें गिफ्ट दिया अल्लाह पाक ने हमें घूमने के लिए, और इतना सुहाना मौसम है कि मरी और इस्लामाबाद का मजा मुल्तान में ले रहे हैं। मैं तमाम मुल्तान के वासियों से रिक्वेस्ट करूंगा किले पे आए, एंजॉय करें। सर्दियों की बारिश हो और ऐसे में मुल्तान के शहरी गर्मा गर्म समोसे ना खाएं, ऐसा तो मुमकिन नहीं। शहरियों ने समोसों के साथ जलेबी और हलवे पर भी खूब हाथ साफ किए। खाने पीने की दुकानों पर खूब रश लग गया। बारिश हो रही है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, फैमिली ने स्पेशल ऑर्डर दिया कॉल करके कि समोसे लेके दिए। ठीक है, इसलिए हम आए हैं, समोसे लेके जा रहे हैं। बच्चों, बड़ों और नौजवानों की बड़ी तादाद किला कोहना कासिम बाग पहुंच गई। शहरियों का कहना था कि खूबसूरत मौसम को देखकर दिल खुश हो गया है। मुल्तान में आज सुबह से हल्की बारिश जारी है, जिसकी वजह से मौसम सर्द हो चुका है और शहरी इस मौसम को खूब एंजॉय कर रहे हैं। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मौसम ने ली अंगड़ाई तो खाने के मिजाज भी बदल गए। यकबस्ता हवाएं चलने से ठंड में इजाफा हो गया। मियां वाली के शहरियों ने सुहाने मौसम से भरपूर लुत्फानंदोज होने के लिए पकौड़ों, समोसों और चटखारा शॉप्स का रुख कर लिया। हल्की बारिश से मौसम ठंडा हुआ तो मियां वाली में पकौड़ों समोसों की दुकानों पर रश बढ़ गया। बड़े तो बड़े, बच्चे भी पीछे ना रहे और चटपटी एशिया खाने दुकानों पर पहुंच गए। शहरियों को कहना था कि ठंडे मौसम में पकौड़े और समोसे खाने का अपना ही मजा है। आज बारिश वगैरह का मौसम बना है तो बच्चों ने कहा कि कोई गरम गरम चीजें, पकौड़े समोसे खाने चलते हैं। तो हम इधर आ गए अवाम मीटिंग को शाम पे खाने के लिए, एंजॉय करने के लिए आ गए। बहुत ठंड थी तो हम यहाँ पे पकौड़े समोसे खाने आए हैं, बहुत मजा आया है। पकौड़े समोसे खाते हैं, इंतहाई मजा आया। मौसम बड़ा ठंडा है, खुशगवार मौसम है, बारिश का मौसम है, बहुत इंतहाई मजा आया। दुकानदारों ने बताया कि बारिश के बाद ऐसे दिलकश मौसम में पकौड़ों और समोसों की मांग में इजाफा हो जाता है। वैसे भी काम ठीक होता है, शुक्र है अल्लाह का, लेकिन आज बारिश आ गई तो आज और माशाल्लाह काम ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों तक हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशन गोई की है। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। अहम खबरें आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।